नमस्कार बंधु माने आज मु आपणको कौड़ीर एपरी चमत्कारी शक्ति विषय कहवाकू जाऊँगी जहाकू जानिबा परे आपण माने मध्य कौड़ी माध्यम निजर आर्थिक संकट को मध्य दूरेई देई पारिबे। आपणको घरे जदि धनर अभाव हेउथाय, धन जनित विभिन्न प्रकार समस्या आसुथाय, आपण जदि ऋण करजर भार बुड़ी जाइछंती, तेबे एही समस्त समस्यार समाधान हेउछि कौड़ी। आपण कौड़ी माध्यम सही सबु समस्यार समाधान करिपारिबे। तेबे बंधु माने आपण माने जानती जे एही कौड़ीटी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय अटे। समुद्र मंथन समय एही कौड़ी सेथिरु उत्पन्न होइथिला, सेथिपई कौड़ी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय अटे। एवं आपण माने जानती जे एबे आमे टंका पैसार व्यवहार करुछे, मात्र पुराणा जुगरे टंका पैसा बदल में कौड़ीर व्यवहार करा जाउथिला। सेतेबेले कौड़ीर मूल्य पैसा सह समान थिला। सेतेबेले लोक माने कौड़ीर माध्यम नेबा देबा करुथिले। तेबे वर्तमान यह परिवर्तन हो जाइछि टंका पैसा माध्यम। परंतु बंधु माने कौड़ी एक चमत्कारी शक्तिर अधिकारी अटे। आपण जदि एहार उपाय गुड़िक जानि नियंती, तेबे आपण माने मध्य कौड़ी माध्यम निजर दारिद्र्यता को दूर करने को सामर्थ्य होई पारिबे। तेबे बंधु माने आपण माने जदि धनी हेबा पई चाहुचंती, आपण जेते अर्थ रोजगार कले मध्य जदि आपण ताहाकू संचय करिवारे समर्थ होई पारु नाहंती, तेबे एही भिडियोटी आपणको पई निश्चय काम रे आसीबो। एही भिडियो रे मु आपण माननकू जेउ उपाय कहिबाकू जाउछि, जदि आपण सठिक विधि विधान रे करि नियंती, तेबे आपणकू एहार निश्चय शुभफल प्राप्ति हेबो। आपण माने जानती जे आम गृह रे एपरि अनेक जिनिस थाए जार कि ज्योतिष शास्त्र रे अनेक महत्व रही थाए। आपण माने समस्ते निश्चय यह जीवन में केबे ना केबे अनुभव करिथिबे जे अचानक भावरे आपणकर खर्च बढ़ी जाउछि। आपण जेते चेष्टा कला परे मध्य सेही खर्च को अटकाई पारु नाहंती। एवं अनेक समय रे एपरि मध्य होई थाए जे अचानक भावरे हमको धन प्राप्ति होई जाय थाए। एहा केवल माँ लक्ष्मी को कृपारु ही संभव होई थाए। तेबे बंधु माने आपण माने जदि निजर संचित अर्थरे वृद्धि करिबा पई चाहुछंती एवं अचानक भावरे धन प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती, तेबे कौड़ीर एही उपाय आपणको निश्चय भावरे लाभप्रद हेबो। एही उपाय आपणको गृह रे सुख समृद्धि वृद्धि करिबा सहित धन मध्य वृद्धि करिवो। तेबे आपण माने तो जानती समुद्र मंथन समय रे माँ लक्ष्मी सहित कौड़ी मध्य उत्पन्न होइथिला। सेथिपई एही कौड़ी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय अटे। एवं जो गृह रे कौड़ीर पूजा करा जाइथाए, सेही गृह रे माँ लक्ष्मींकर मध्य वास होइथाए। एवं आपण माने तो निश्चय जानती जे जो गृह रे माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए, सेही गृह रे केबे भी अभाव रही न थाए। सेही गृह रे सर्वदा सुख समृद्धि एवं धन रे वृद्धि होइथाए। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि, जदि आपणको पर्स रे केबे भी पैसा बंचु नाही, सबुबेले खर्च होई जाउछि, तेबे एही उपायटी आपणको पई अत्यंत लाभप्रद अटे। तेबे सेथिपई आपण एक कौड़ी को नहीं जातु, ताकू भल भाव धोई आपणकर ठाकुर घरे माँ लक्ष्मींकर जो मूर्ति बा प्रतिमा अछि तांकर चरण तले रखी चंदन एवं सिंदूर देई पूजा करंतु। एवं एहा परे ता परदिन सही कौड़ी को आपण नहीं आसंतु। आपण सही पूजाटी गुरुवार दिन करिबा उचित एवं शुक्रवार दिन आपण सही कौड़ी को नहीं आसी निजर पर्स रे रखंतु। एहीपरि करिबा द्वारा आपणकर धन जुग सृष्टि होइथाए। बंधु माने आपण जदि कौनसी सरकारी चाकरी पई इंटरव्यू देबाकू जाउछंती किंबा कौनसी एग्जाम देबा पई जाउछंती, तेबे आपण निजर पर्स रे एही कौड़ी को रखी निश्चय जाआंतु। एहा आपणकू प्रत्येक कार्य रे सफलता प्रदान करिथाए। तेबे आपण जेकोनसी भी शुभ कार्य रे जाउछंती किंबा कौनसी कार्य को पूर्ण करिबा पई जाउछंती, तेबे जदि एही कौड़ी को आपण निजर पर्स रे रखी जाआंती, एहा आपणकर प्रत्येक कार्य रे सफलता प्रदान करिथाए। बंधु माने द्वितीय उपायटी हेउछि, जदि आपण माने बहुत अधिक अर्थ रोजगार करूछंती, मात्र सेही धन को संचय करिवारे आपण असमर्थ होउछंती, आपणको पाखरे कौनसी धन बंचु नाही, तेबे आपणकू एही उपायटी अनेक प्रकारर लाभफल प्राप्त कराई पारिबो। तेबे बंधु माने सेथिपई आपण कौनसी एक शुक्रवार दिन 5टी कौड़ी नियंतु, ताकू भल भाव धोई आपणको घरे पूजा घरे जो माँ लक्ष्मींकर मूर्ति किंबा फोटो अछि, माँ लक्ष्मींक चरण तले सेही 5टी कौड़ी को रखी चंदन सिंदूर लगाई ताकू भल भाव पूजा करंतु।
ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି 5ଟି କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ଯେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆଲମାରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପାଖରେ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଟକିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କଉଡ଼ିକୁ ନିଜର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ଆମ ଘରେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ଘଟିଥାଏ। ଆମକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଧନର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କଉଡ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେହି କଉଡ଼ିଟି କାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଆସିବ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ଅଟକି ଯାଇଛି ତେବେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ କାହାର ବି ଖରାପ ନଜର ବା କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହେଉଥାଏ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କୁଦୃଷ୍ଟିଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ରାମବାଣ ପରି ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କାହାର ବି କୁଦୃଷ୍ଟିର ପରିଣାମ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ତ ଥିଲା ଗୃହ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଥାନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କଉଡ଼ି ନେଇ ତାକୁ ଏକ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ନିଜର ହାତରେ କିମ୍ବା ବେକରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାହାର କୁନଜର ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କୁଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ିକୁ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବା ଧାଗାରେ ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ବା ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କାହାର ବି କୁନଜର ବା ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଋଣ କରଜର ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କରଜକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ଏକ ହଳଦୀର ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ସେହି ହଳଦୀ ଏବଂ କଉଡ଼ି ଗଣ୍ଠିକୁ ରଖି ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆଲମାରିରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଗୃହରେ ଯେପରି ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ସେଠାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି କଉଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ କଉଡ଼ି ରହିଥାଏ ସେହିଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନେକ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।